Okay, എല്ലാവരോടും പെട്ടെന്ന് join ചെയ്യാൻ പറ ട്ടോ. Okay. The last class we were discussing about a problem. Today also we are continuing that problem. Or should take the screenshot of the question. Okay, എല്ലാവരും screenshot എടുത്തോ? Okay. In this question, they have provided all the details for completing the estimation. They provided the quantity of material as well as the cost of each material. Similarly, they also provided the labor numbers and their rate. Then they provided the carriage provisions and higher charges. So if these data, that is carriage provisions, higher charges, etc., are provided in the question, we also consider this carriage provisions and higher charges in the estimation also. Okay. First of all, we need to find out the total cost of materials. For that, we need a tabular column. Tabular column consists of 4 columns. First column is particulars. Second column is quantity or numbers. Third column is rate. And the fourth column is cost. So, we can calculate the total cost for material. Okay. Which is the first material given in the question? Abhirami, which is the first material given in the question? Agash. Okay, Abhirami, which is the first material given in the question? Reply it. Pettannu reply it. ഇതൊക്കെ question വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നതല്ലേ? ഓക്കെ, വെറും അഗ്രിഗേറ്റ് അല്ല, അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. എന്താണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? 20 mm aggregate. That is the first material. So all of you please write 20 mm aggregate in the first column. Okay, 20 mm aggregate in the first column. Okay, what is the quantity of 20 mm aggregate? Anjusha, what is the quantity of 20 mm aggregate? So Anjusha is absent. Arya. Yes. Okay, what is the quantity of 20 mm aggregate? 0.57 meter cube. Okay, 0.57 meter cube. So in the second column, all of you write the quantity as 0.57 meter cube. Okay, what is the rate of 20 mm aggregate? Akshaya K, what is the rate of 20 mm aggregate? Okay, 1300 per meter cube. So in the third column, that is in the column of rate, you should write 1300 per meter cube. Okay, then what will be the cost, total cost for 20 mm aggregate? Calculate ചെയ്യണല്ലേ? എങ്ങനെ calculate ചെയ്യണം? Quantity into rate, that is 0.57 into 1300. Anupama, what is the quantity? Sorry, what is the cost? Okay, 741. 741. Okay, എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? Okay, Danya, which is the second quantity? Sorry, which is the second material? Miss Danya. Cosand. കോസാൻഡ് ആണോ? അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ അത് എനിക്കിത് ക്വസ്റ്റ്യനിന്റെ വായിച്ചെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എക്സാമിനും ഇതേ മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെ എഴുതും. 20 mm aggregate 0.57 meter cube at the rate of 1300 per meter cube. Then after a comma there is
10 mm 0.28 meter cube. അത് കണ്ടിരുന്നോ? ഓക്കെ, 10 mm അഗ്രിഗേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, നേരെ കോസാൻഡിലോട്ട് പോകരുത്. ഓക്കെ, സോ ദ സെക്കൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് 10 mm aggregate. ഓക്കെ, അത് മാറിപ്പോകരുത്. സോ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കോളം റൈറ്റ് 10 mm aggregate. വാട്ട് ഇസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് 10 mm aggregate? റിപ്ലൈ ചെയ്തേ, എല്ലാവരും റിപ്ലൈ ചെയ്തോ? Okay, here the quantity of 10 mm aggregate is 0.28. Then what is the cost, or what is the rate of 10 mm aggregate? Okay, the rate is also 1300 per meter cube. So what will be the cost of 10 mm aggregate? Okay, the cost is 364. Okay, എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Then which is the third material? Okay, the third material is coarse sand. What is the quantity of coarse sand? Okay, the quantity of coarse sand is 0.425 meter cube. What is the rate of coarse sand? Okay, the rate of coarse sand is 1200 per meter cube. Then what will be the cost of coarse sand? Okay, the cost of coarse sand will be equal to 0.425 into 1200, that is 510. Okay, നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? എഴുതി പോകുക കേട്ടോ. Okay, then which is the fourth material? Okay, the fourth material is Portland cement. What is the quantity of Portland cement? Okay, the quantity of Portland cement is 400 kg. Abhirami, 400 kg ആണ് കേട്ടോ. What is the rate of Portland cement? What is the rate of Portland cement? The question is provided in terms of ton, that is 5700 per ton. So നമുക്ക് ആ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ, അതായത് 400 കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിനെ ടണ്ണിലോട്ട് മാറ്റണം. സോ നിങ്ങൾ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി, പോർട്ട്ലാൻഡിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എഴുതുമ്പോൾ 400 കിലോഗ്രാം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൗ മെനി ടൺ? ഓക്കെ, 400 കിലോഗ്രാം ഈക്വൽ ടു 0.4 ടൺ. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് 0.4 ടൺ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദി കോളം ഓഫ് വെയിറ്റ് write 5700. Then what will be the cost of Portland cement? Okay, the cost of Portland cement is 2280. Okay, then ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ മതി. ജയറാം, what is the total cost of material? ജയറാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജയറാം ആബ്സെന്റ്. ബിബിൻ. Okay, Jairam, what is the total cost of material? Okay, 3895. What about others? Answer കിട്ടിയവരൊക്കെ റിപ്ലൈ ചെയ്തേ. Okay, that's all about material cost. Then we move on to labor. Okay, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് എഴുതാ ലേബർ. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഋഷ്യൽ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ലേബർ.
Rishil. Okay, Mason. What is the number of Mason required for the work Sandhya Vasudevan? 0.24. Okay, 0.24. Then what is the rate for Mason per day? Shafna. 467. Okay, 467. Then what is the cost that should be, or the wage that should be provided for Mason? Shamjas. Okay, 112.08. Okay. Sri Lakshmi, which is the second labor. Builder. Freya, what's the number of builder? Freya. Okay, Freya. Okay, 2.75. Tadagat, what is the rate of builder? Okay, 368. Joshua, what is the cost for builder? Joshua. Okay, Joshua absent. Aduna. Aduna, what is the cost for builder? Okay, 1012. എല്ലാവർക്കും തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. റിപ്ലൈ ചെയ്തേ. കിട്ടിയ ആൻസർ റിപ്ലൈ ചെയ്തേ. Okay. Okay, Joshua. Which is the third labor? Joshua, which is the third labor? നീ ചോദിക്കുമ്പോ റിപ്ലൈ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് തരില്ല കേട്ടോ. Anaka, which is the third labor? Okay, Bisti. Okay, Anaka, what is the number of Bisti? 1.88. Question കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ. മേസൺ കഴിഞ്ഞു, ബെൽഡർ കഴിഞ്ഞു, then Bisti. What is the number of Bisti? 0.90. Okay, 0.90. What is the rate? Akshaya PP, what is the rate of Bisti? Akshaya. Okay. So, the third labor is Bisti. Number of Bisti is 0.90 and the rate of Bisti is at the rate of 407 per day. Then what will be the cost of Bisti? Allowed reply day. It will be equal to 0.90 into 407. The answer is okay, 366.3. Then, which is the fourth labor? LR labor. Which is the fourth labor? Okay, the fourth labor is coolie. What is the number of the fourth labor? What is the number of the coolie? 1.88. What is the rate of coolie?
Okay, the rate of cool is 368. Then what will be the cost of cooling? Okay, the cost of cool is 691.84. ഇതുവരെ എല്ലാവരും എഴുതിയോ? നോട്ട്സിൽ എഴുതി പോകുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. Then the third heading is carriage provisions. നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ലേബർ എന്ന് കൊടുത്തില്ലേ? Similarly, the next one is carriage provisions. Okay, which is the first material in the carriage provision? Which is the first material in the carriage provision? Reply ചെയ്തു, എല്ലാവരും reply ചെയ്തു. Okay, the first one is stone aggregate. What is the quantity of stone aggregate? Okay, the quantity is 0.85. ശരിക്കും അങ്ങനെ ക്വാണ്ടിറ്റി തരണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ക്വാണ്ടിറ്റി തരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, കാരണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി മെറ്റീരിയൽ അത് തന്നിട്ടുണ്ട്. മെറ്റീരിയൽ 20 mm അഗ്രേറ്റ് 0.57 മീറ്റർ ക്യൂബിനും 10 mm അഗ്രേറ്റ് 0.28 മീറ്റർ ക്യൂബിനും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ക്യാരേജ് പ്രൊവിഷനിൽ ജസ്റ്റ് അവർക്ക് സ്റ്റോൺ അഗ്രേറ്റ് ബിലോ 40 mm മാത്രം തന്നാൽ മതി. നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തെടുക്കാം? ഈ 0.57 പ്ലസ് 0.28 ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ബട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്ട്ലി തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ 0.85 ആണോ അതുപോലെ ഈ മെറ്റീരിയൽ തന്നിരിക്കുന്ന 0.57 0.28 ആണോ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഒരു ഡൗട്ട് വരും. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു 0.85 തന്നെ എടുക്കുക. ഇൻ കേസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ദെൻ you should add 0.57 and 0.28 and take it as the quantity. Okay. Then what is the rate of carriage provision? Okay, the rate for carriage provision is 103.77 per meter cube. Then what will be the cost for stone aggregate? Okay, 88.2045. എല്ലാവർക്കും ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? Okay. Then which is the second material? Okay, the second material for carriage provision is coarse sand. What is the quantity of coarse sand? Okay, the quantity of coarse sand is 0.425. Okay, നമുക്ക് ഓൾറെഡി മെറ്റീരിയലിൽ തന്നിരിക്കുന്നതും 0.425 തന്നെയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് തരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. നിങ്ങളുടെ കോമൺ സെൻസും ലോജിക്കും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തോളണം. മെറ്റീരിയലിലെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര തന്നെയാണോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത്. So the quantity of coarse sand is 0.425. What is the rate of coarse sand? Okay, the rate of coarse sand is 103.77. Then what is the cost of coarse sand? Okay, the rate of coarse sand is 44.10. Okay, then which is the fourth material? Sorry, third material. Okay, Portland cement.
Then what is the quantity of Portland cement? Okay, the quantity of Portland cement is 0.4. Then what is the rate of Portland cement? Okay, the rate for Portland cement is 92.24. Then what is the total cost for Portland cement? Okay, 36.89. ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നവര് പറഞ്ഞാൽ മതി. ശ്രീലക്ഷ്മി, what is the total cost for carriage provision? Srilakshmi, what is the total cost for carriage provision? Okay, what is the total cost for carriage provision? Okay, 169.19. What about others? നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ റിപ്ലൈ ചെയ്തേ. വിഭിലേഷ് അത്രയും ഡെസിമൽ എടുക്കണ്ട കേട്ടോ, 2 ഡെസിമൽ വരെ എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇതുവരെ എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയോ? നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനുള്ള ടൈം കിട്ടിയോ? ടൈപ്പും ചെയ്യണം, ഒപ്പം എഴുതുകയും വേണം. എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്ലൈ അയക്കാം. Okay. The next one is higher charges. The next heading is the higher charges. Which one is considering for higher charges? First നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? Okay, the first one is concrete mixer. Okay, what is the quantity അല്ലെങ്കിൽ number of concrete mixer? സഹല തെറ്റരുത്, 0.08 ആണ് കേട്ടോ. Okay, then what is the rate per day for a concrete mixer? Okay, rate per day is 800. Then what will be the cost for concrete mixer? Okay, the cost for concrete mixer is 64. Okay, then which is the second instrument that should be considered? Okay, vibrator needle type. Okay. ഓക്കെ, ഇനി ആ ക്വസ്റ്റ്യനില് ഇവിടെ റുപ്പീസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. വൈബ്രേറ്റർ നീഡിൽ ടൈപ്പ് 0.08 at rupees 350 per day എന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇങ്ങനെ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവും. ആ മിസ്റ്റേക്ക് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് വെറുതെ തരുമൊന്നുമില്ല. അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് തന്നെ ചെയ്തോളുക. ഇവിടെ 0.08 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ദിവസത്തിന്റെ എണ്ണാണ്. അത് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ 0.08 മണിക്കൂർ മാത്രം മതി എന്ത് ഈ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ വൈബ്രേറ്റർ നീഡിൽ ടൈപ്പും ഒരു ദിവസത്തിന്റെ 0.08% മാത്രമാണ് ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ റേറ്റ് ചെയ്തുമ്പോൾ 0.08 ഡേ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, വെറുതെ 0.08 അല്ല, 0.08 ഡേ. ഓക്കെ, കാരണം നമുക്ക് ഡേയിലാണ് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്? റേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 0.08 ഡേ എന്ന് എഴുതുന്നത്.
ഓക്കെ, ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇപ്പൊ മണിക്കൂറിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇത്ര മണിക്കൂർ 24 hours അല്ലെങ്കിൽ 6 hours എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് റേറ്റ് 800 per hour എന്നും തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അതേ രീതി തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. ഇവിടെ ഈ 0.08 എന്ന് പറയുന്നത് ഡേയിന്റെ ടേംസിലാണ്. 0.08 ഡേ മാത്രം ഒരു കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ 0.08 ഡേ മാത്രമാണ് ഒരു വൈബ്രേറ്റർ നീഡിൽ ടൈപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ റേറ്റ് അതിന്റെ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ 0.08 ഡേ എന്ന് എഴുതാം. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ റേറ്റ് പെർ ഡേ ഫോർ എ വൈബ്രേറ്റർ നീഡിൽ ടൈപ്പ്? Okay, rate is 350. Then what will be the cost for a vibrator needle type? Okay, the cost is 28. Okay, ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നവര് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഉസ്മാൻ ഉണ്ടോ ക്ലാസ്സില്? Okay, Agash. What is the total cost for higher charges? Agash. Okay, Agash absent. Akshay PK. Okay, the total cost is 92. Then, which is the fourth category that should be considered? Okay, it is a fourth category. Question എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? Okay, sundries എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? Sundries അല്ലെങ്കിൽ ലംസം എന്ന് പറയും. ഇനി ലംസം ഡയറക്ട്ലി തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആതിര, ലംസം അല്ലെങ്കിൽ സൺട്രീസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? Miss, a 0.5% of material cost plus ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ, 0.5% എടുത്താൽ മതി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ സൺറൈസ് ചെയ്ത വാട്ട് ഇസ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സൺറൈസ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്? നമ്പർ ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ്? എല്ലാവരും റിപ്ലൈ ചെയ്തോ. ഓക്കെ, ദ നമ്പർ ഈസ് 14.3. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് ദ റേറ്റ്? Okay, the rate is 1.73. Then what will be the cost for sundries? Okay, the total cost for sundries is 24.74. Okay, ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ? ഒന്നുമില്ല, ഡയറക്ട്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്താൽ മതി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ടാബുലർ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചില ടേംസ് വിട്ടുപോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പലർക്കും പലതും വിട്ടുപോയി. അങ്ങനെ വിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാക്ടീസ് നൽകാനാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ടൈം എടുത്ത് ഇത് ചെയ്യിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, then we need to find out the total cost. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് വാട്ടർ ചാർജും കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റും ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എല്ലാവരും റിപ്ലൈ ചെയ്തോ. 3895 plus 2181 plus 169.19 plus 92 plus 24.7. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വാല്യൂ തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നത്? 6361.93 ഓർ ഓക്കെ, ഏകദേശം 6363 വരും. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടാത്തതായിട്ടുണ്ടോ? Okay, then we need to find out the water charge. Okay, Danish. ടോട്ടലിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് വാട്ടർ ചാർജ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്? ഡാനിഷ്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കിട്ടിയ കോസ്റ്റിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ചാർജ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്തതാണ്. വാട്ടർ ചാർജ് ആയിട്ട് എത്ര പെർസെന്റേജ് എടുക്കുന്നത്?
ഓക്കെ 1.5%. നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ട് എക്സാമിന് ഈ 1.5% ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. കാരണം വാട്ടർ ചാർജ് എടുക്കുന്നതിന് ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ 1-2 മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് എടുക്കാൻ വിട്ടു പോകരുത്. സോ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി വാട്ടർ ചാർജ്. വാട്ടർ ചാർജ് ഈസ് 1.5% of total, that is 1.5 divided by 100 into 6361. Okay, what is the answer? Okay, the water charge is 95.44. Then we need to find out the contractor's profit. Okay, Jairam, എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? ജയറാം, ഓക്കെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്? ഓക്കെ 10% ആണ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് 6361 ആണ്. അതിന്റെ 10%, ദാറ്റ് ഈസ് 10/100 into 6361. ഓക്കെ, എത്രയാണ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത്? ഓക്കെ 636.31. എല്ലാവരും റിപ്ലൈ ചെയ്യട്ടോ. എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇത്? Okay, then what will be the total cost including water charge and contractor's profit? Okay, 6361 plus 95 plus 636, which will give 7093 or 7094. Okay, ഏകദേശം റൗണ്ട് ചെയ്ത് 7094 ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 7095. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ടാബുലർ ഫോമിൽ തന്നെ ചെയ്യാം. ഈ വാട്ടർ ചാർജും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ടർ പ്രോഫിറ്റും ആ ടാബുലറിന്റെ കൂടെ തന്നെ എഴുതാം കേട്ടോ. 10 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ചിലപ്പോൾ 12 മാർക്കിനും ചോദിക്കാറുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ? നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയെടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും അല്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേറൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനോട്ട് പോവാം. അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. Dry weight of concrete equal to 1.52 into wet weight of concrete. അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് 1 meter cube ഡ്രൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ 1 meter ക്യൂബിലുള്ള ഒരു കോൺക്രീറ്റ് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ 1.52 വെറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, കോൺക്രീറ്റിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? വാട്ടർ ഉണ്ട്, സാൻഡ് ഉണ്ട്, സിമെന്റ് ഉണ്ട്, ക്രോസ് അഗ്രേറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ 1.52 മീറ്റർ ക്യൂബ് എടുത്താലാണ് അത് ക്യൂറിങ്ങിനൊക്കെ ശേഷം ഡ്രൈ ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 1 meter ക്യൂബിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാനിരിക്കാൻ ഒരു 1 meter ക്യൂബിന്റെ ഒരു ക്യൂബ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. 1 meter ക്യൂബ് വരുന്ന ഒരു കോളം, 1 meter ക്യൂബ് വരുന്ന ഒരു കോളം കാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 1.52 മീറ്റർ ക്യൂബ് വെറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം വെറ്റ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തുണ്ട്? വാട്ടർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ക്യൂറിങ്ങിനൊക്കെ ശേഷം ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പം 1.52 വെറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എടുത്താൽ മാത്രമാണ് 1 meter ക്യൂബ് വരുന്ന ഒരു കോൺക്രീറ്റിനെ നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ? റിപ്ലൈ ചെയ്തേ. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നുകൂടി. ക്ലിയർ ആയില്ല? Okay, what about others? ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക. 1 meter ക്യൂബ് കോൺക്രീറ്റ് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ 1.52 വെറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ,
പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, 1 bag of cement equal to 50 kilogram. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മേ ബി ബാഗ്സിന്റെ ടേംസിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. സോ 1 bag of cement equal to 50 kilogram. Similarly, 1 bag of cement equal to 0.0347 meter cube or cubic meter. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോ ഏതൊർക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക. 1 bag of cement equal to 50 kilogram, which is equal to 0.0347 cubic meter or meter cube. ഓക്കെ, ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സും ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: find the material for 10 cubic meter of cement concrete in proportion of 1:4:8. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് 10 മീറ്റർ ക്യൂബ് വരുന്ന ഒരു സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അവിടെ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മിക്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1:4:8 ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 1 മീറ്റർ ക്യൂബ് കോൺക്രീറ്റിന് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണമെങ്കിൽ 1.52 മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് വെറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എടുക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 10 മീറ്റർ ക്യൂബ് മെറ്റീരിയൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര മീറ്റർ ക്യൂബ് വെറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എടുക്കണം? റിപ്ലൈ ചെയ്തേ. ഇതങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി. 1 മീറ്റർ ക്യൂബ് ഡ്രൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിന് നമുക്ക് 1.52 മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് വെറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എടുക്കണം. അതുപോലെ 10 മീറ്റർ ക്യൂബ് ഡ്രൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിന് എത്ര മീറ്റർ ക്യൂബ് വെറ്റ് വെയിറ്റ് എടുക്കണം? ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം എന്താ? 15.2 കറക്റ്റ് ആണ്. 15.2. ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയാൻ കാരണം മേ ബി ഈ 10 മാത്രം ആയിരിക്കില്ല, 15 ഒക്കെ തരാം. 15 ആയിരുന്നെങ്കിലോ 1 മീറ്റർ ക്യൂബിന് 1.52 ആണെന്നറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 15 മീറ്റർ ക്യൂബിന് എത്ര വരും? 15 മീറ്റർ ക്യൂബിന് എന്ത് വരും? ഓക്കെ, 22.8. അതാ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, യൂഷ്വലി 10 മീറ്റർ ക്യൂബ് അങ്ങനെ വോൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ചോദിക്കാറ്. 10, 20 എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാറ്. ഇൻ കേസ് ഇങ്ങനെ ഇടയിൽ വെച്ച് ഈ ഒരു രീതി 15, 16 എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ പോവാം. സൊല്യൂഷനിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അറിയാം. നമ്മളിവിടെ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കേണ്ടത് എത്രയാണ്? 15.2 ആണ് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയും പ്രൊപ്പോർഷനും വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് സിമെന്റിന്റെ മാത്രം ക്വാണ്ടിറ്റി കാണാം? The quantity of cement will be equal to 15.2 divided by 1 plus 4 plus 8 into 1. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഈ 1 plus 4 plus 8 എവിടുന്ന് വന്നതാ? 1 plus 4 plus 8 എന്താണ്? ഓക്കെ, നമുക്ക് അവിടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ 1:4:8 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 plus 4 plus 8 into 1 into 1 ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ 1 എവിടുന്ന് വന്നതാ? ഓക്കെ, സിമെന്റിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് 1. ഈ 1:4:8 എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതില് 1 സിമെന്റ് 4 സാൻഡ് 8 ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ്. ഈ 1 എന്ന് പറയുന്നത് സിമെന്റിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻറ്റു 1 എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ എന്തായിരിക്കും സിമെന്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്? കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞേ. What's the quantity of cement? Okay, എല്ലാവരും റിപ്ലൈ ചെയ്യട്ടോ.
ഓക്കെ 1.17 ഓക്കെ 1.7 അല്ലെങ്കിൽ 1.2 കിട്ടും. ഓക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ. ലീവ് ചെയ്യരുത്, ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തിട്ടില്ല, എടുക്കട്ടെ.